दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनपलग्ड। अज मैं गल करांगा भारत दे 9/11 बारे, यानी कि 11 सितंबर साल 1993 दिल्ली का रायसीना रोड 5 रायसीना रोड जिथे कि यूथ कांग्रेस भारतीय यूथ कांग्रेस का दफ्तर होया करता सी। भारतीय यूथ कांग्रेस के प्रधान मनिंदरजीत सिंह बिट्टा होया करते सी। पंजाब के एक बहुत ही सिरकट आगू सी ते वखवाद के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ वध चढ़ के बोलने लिए मशहूर सी। पंजाब तो उन्होंने जी दुश्मनी वख-वख खाड़कू जथेबंदियों नाल पई सी वो साल 1990-91 तो ही शुरू हो चुकी सी। 1992 के साल 1992 9 मई को पहला जोड़ा एक वड्डा बम धमाका मनिंदरजीत सिंह बिट्टा उत्ते होया जो कि अमृतसर शहर में होया। यह बम धमाका काफ़ी खतरनाक सी जिसनों कि खालिस्तान कमांडो फोर्स वालों अंजाम में लिया गया सी। इस दे पिछे गुरमुख सिंह नागोके, राणा प्रताप खडूर साहब ते हरविंदर सुल्तानविंड वर्गे दहशतगर्दां दा हथ सी। बाद दे साल 1992 के आखिरी कुछ महीनों के ही ये तीनों KCF के जोड़े कमांडर से उन्होंने भी वख-वख मुकाबलों में मार गिरया गया सी। लेकिन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा 9 मई के इस धमाके में बहुत बुरी तरह घायल हुए सी। उन्होंने जान बाल-बाल बची, लेकिन उन्होंने नाल दे होर साथी इन्ने खुशनसीब नहीं सन। तकरीबन 13 मौतां इस खतरनाक बम धमाके में हुई। कई किलो RDX इस विच वरत्या गया सी। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पंजाब दे विच खुल के दहशतगर्दी या वखवाद के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे सन। इस बम धमाके तो बाद जदों देश के तत्काली प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मनिंदरजीत सिंह बिट्टा नाल गल करते हैं फोन उत्ते, बिट्टा के हौसले में कोई भी गिरावट ना देख के दस्या जाता भी नरसिम्हा राव एडे प्रभावित होए कि उन्होंने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा नूं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रधान लाता। तो बिट्टा लई तरक्की भी हो गई, हालांकि उसकी जान उत्ते एक जानलेवा जिहड़ा है हमला किया गया सी। उस तो आने वाले तकरीबन साल 1.5 साल के दौरान उन्होंने ते एक होर वड्डा हमला होना सी ते यह हमला उस 9/11 की शक्ल में होया जो कि 11 सितंबर साल 1993 को अंजाम दिता गया। तो इस बार दिल्ली के विच ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के हैडक्वार्टर 5 रायसीना रोड को निशाना बनाया गया। खाड़कू जथेबंदी जिसने कि इस बार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को निशाना बनाने का टीचा मिथ्या सी उसी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स उसके जोड़े मेन खाड़कू सी जिन्हां विचों कि नवनीत कादियां एक सन, इस तो इलावा दया सिंह लाहौरिया एक सी। ये सारे ने कुछ होर साथियों के नाल रल के ये प्लैनिंग की। इस प्लैनिंग के विच उन्होंने वालों दविंदरपाल सिंह भुल्लर, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जो कि मैं पिछले वीडियो में शायद कैमिकल इंजीनियरिंग का जिक्र किया सी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जी सी दविंदरपाल भुल्लर होना वालों 1988 के GNE लुधियाना तो की गई सी। सो प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर जो कि 29 अगस्त के उस बम धमाके जिस विच कि सुमेध सिंह सैनी को टारगेट किया गया सी, मैं अपने पिछले वीडियो में वो उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। उस दे विच दविंदरपाल सिंह की भाल को लैके ही बलवंत सिंह मुल्तानी ते बहुत से रिश्तेदार भुल्लर दे अपने पिता उन्होंने अपने सौहरे के खिलाफ भी बहुत तशद्दद हुई। कस्टोडियल टॉर्चर तो बाद मौतां जिहड़ियां बलवंत मुल्तानी दियां, बलवंत सिंह भुल्लर दियां ये सब दियां हो जांदियां ने। जदों दविंदरपाल भुल्लर की जिहड़ी भाल है वो चल रही होंदी है सुमेध सिंह सैनी बम ब्लास्ट केस के विच, उस वक्त दविंदरपाल भुल्लर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उन्होंने कैनेडा स्थित जोड़े एक रिश्तेदार होंगे ने उन्होंने वालों सलाह दी जाती है भी सुमेध सिंह सैनी का केस बहुत ही ज़्यादा सख्त होएगा, इस दे विच जिहड़ी तफ्तीश है उस दे विच कोई रियायत वरती नहीं जानी, इस वास्ते वो अंडरग्राउंड होए। सो दविंदरपाल सिंह भुल्लर अंडरग्राउंड हो जाता है तो इस तो बाद कई साल कई महीने वो अंडरग्राउंड रहिंदा है, जिस दौरान उसका जिहड़ा ताल्लुक हुंदा है वो KLF के नाल जुड़ चुका हुंदा है। हुण सैनी उत्ते बम धमाका होया, बेशक उस केस दे विच दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़ा है दिसंबर 2006 दे विच जाके बरी होया, लेकिन इस तो बाद जिहड़ा सितंबर 11 साल 1993 का रायसेना रोड का बम धमाका हुंदा है उस दे विच दविंदरपाल सिंह की भूमिका जिहड़ी भुल्लर की है वो काफ़ी प्रमुख रहने वाली होंदी है। ये सारियां चीज़ां बात जिहड़ियां हैगियां ने वो तफ्तीश दे विच काफ़ी हद तक एस्टैबलिश होईयां ने, लेकिन उस उत्ते भी कुछ संशय ने जिन्होंने कि मैं इस रिपोर्ट के अगले हिस्से विच यानी कि इसी रिपोर्ट के हिस्से विच क्लीयर करांगा, लेकिन थोड़ी देर बाद करांगा। सो सब तो अहम गल है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी किवें हुंदी है, क्योंकि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भारतीय यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का प्रेजिडेंट हुंदा है। ये अब तुहानूं दस दवां भी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की स्थिति इन्नी मजबूत सी भी पंजाब के मुख मंत्री बेअंत सिंह एक पासे सी ते मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का जिहड़ा क्लाउड सी जां उहदा आपां कह सकते हैं प्रभाव सी वो केंद्र पद्धर उत्ते बहुत ज़्यादा सी, क्योंकि नरसिम्हा राव नूं मिलण वाले किसी भी शख्स नूं दस्सिया जाता है उन्होंने दिनों के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा उन्होंने जरिए होकर मिलना पैंदा सी या मिलिया जाता सी। सो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वॉज काइंड ऑफ अ वन वे रूट टू नरसिम्हा राव। सो नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री का एडा नेड़ला साथी होना, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि पंजाब दे विच अपने पद्धर उत्ते जिहड़ा पब्लिक हैल्थ के जूनीयर मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर चुके सन,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਸੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਸਤ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ KLF ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ KLF ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RDX ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ KLF ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀय ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਪੁਰੀਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ KLF ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ RDX ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ। ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ RDX ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਨਵਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੇਟਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਡੈਟੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9/11 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਪਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਪਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ 5 ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਡੈਟੋਨੇਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 40 ਕਿਲੋ RDX ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਡਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਬਟਨ ਤੋਂ ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ 40 ਕਿਲੋ RDX ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ DTC ਦੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਧਮਾਕਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਹ ਸੀ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੂ ਕੰਡੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਮਾਕਾ RDX ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਲੱਗੇ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ KCF ਤੇ KLF ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਇਸੇਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੇ ਉਸਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਲੋਕ, ਦਇਆ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਨੇਕ ਪੱਪ ਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਰੀਡੀਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਨੈਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ VK ਸੂਦ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਜਨਵਰੀ 1994, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਫਥਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਲਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਰਾ ਚੱਲੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 24 ਜਨਵਰੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਕਬੂਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਅਗਸਤ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ, ਪਾਲਦੀ ਹੋਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੁਆਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹ 9/11 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ 2001 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ
ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਯਾਪਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲੀ, ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 9 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪੂਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। 9 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ACP ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਾਂ KS ਬੇਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ACP KS ਬੇਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੁਫਤਾਂਸਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਘੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ACP ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। 2006 ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹੀ, 2011 ਤੱਕ 2013 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਈਵਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਸੋ ਡੀਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰਾਓ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਵਿਚਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਸ 9/11 ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, 9 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, 40 ਕਿਲੋ RDX ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ, KCF ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਈਂਡਲੈਸ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ 40-40 ਕਿਲੋ RDX ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਸੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉसी ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਉਹ 9/11 ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਉਸ 9/11 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ 2001 ਵਾਲੇ 9/11 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।